أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. اور ہم ایک چھوٹی سی تقریب یہاں پر اس لیے رکھے ہیں کہ ہمارے محلے کے جو بھی مسائل ہیں، یعنی ہم نے تقریباً 25 سال پہلے سے جدوجہد شروع کی تھی ہمارے علاقے کے لیے. اس کے بعد میں پھر 10-15 سال سے جدوجہد کرتے رہے. اب پٹن پنچایت نہیں بنی ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ ہمارے گراؤنڈ کے لیے، ہمارے پارک کے لیے جو بھی فنڈ آتا تھا کسی اور جگہ منتقل ہو جاتا تھا، کسی اور جگہ ڈال دیا جاتا تھا. کبھی کہا کہ وہ بندر روڈ کے جو ہے وہ وہاں پر ڈال دیا گیا اور یہ ہو رہا. بہرحال ہمیں وہ فنڈ پہنچتا نہیں تھا. ہماری نمائندگی کرنے والے وہاں پر بہتر لوگ نہیں تھے، اس لیے وہ فنڈ ہمیں پہنچتا نہیں تھا، کسی اور جگہ منتقل ہو جاتا. امید کرتے ہیں کہ جو بھی فنڈ آئے گا اس مرتبہ ہمارے علاقے میں استعمال ہوگا. ہمارے علاقے کے بہت سے مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ راستے پہ روڈ وغیرہ نہیں تھے. الحمدللہ 2-4 سالوں میں کچھ راستے بنے تھے، لیکن یو جی ڈی کا کام جیسے شروع ہوا پورے راستے اور خراب ہو گئے. اب وہاں پر گاڑی چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو. سب سے پہلے میں ہمارے مصطفیٰ صاحب سے کہوں گا کہ راستوں کا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے اس کو جو ہے بحال کیا جائے، ورنہ گاڑی چلانا بھی مشکل ہے ہمارے لیے. یہ راستے یو جی ڈی کا کام جب سے شروع ہوا ہے پورے راستوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا. دوسرا پانی کا مسئلہ. پانی آ رہا ہے پنچایت سے، پانی آتا ہے، لیکن وہ پانی نہ پینے کے قابل ہے، نہ نہانے کے قابل ہے، نہ دھونے کے قابل ہے. یعنی تینوں اعتبار سے پانی بالکل ناکارہ. اس کو صاف صفائی کرنا چاہیے. کم از کم آپ پانی جو ہے پنچایت سے ریلیز کرتے ہیں تو کم از کم اس کو صاف کر کے تو بھیجیں تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں. کپڑے بھی نہیں ہو سکتے، بالکل گندا پانی ہے. اور تیسرا جو ہے، ہمارے بہت سے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. 1.25 گھنٹے میں گھر بنے ہیں، 2.5 گھنٹے میں گھر بنے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ان کے پاس ان کو ٹینک وغیرہ، سیفٹی ٹینک وغیرہ نہیں بنا سکتے. یہ لوگ اپنے چھوٹے سے 1.25 گھنٹے میں کیا بنائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں چرنڈی کی ضرورت ہے، نالے کی ضرورت ہے. وہ نالا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ راستوں پر پانی چھوڑ رہے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی جگہ پر ہمارے علاقے میں راستوں میں پانی چھوڑا ہوا ہے. یہ بھی ہم گزارش کرتے ہیں ان سے کہ جو اس کا بھی کچھ انتظام کریں. کم از کم ایک چرنڈی ہو، لیکن چرنڈی ایسی بھی نہیں ہو کہ اس کو اوپن کھول دیا جائے. اس کو بند کرنا چاہیے، ورنہ بدبو سارے علاقے میں پھیل جائے. لائٹ کا مسئلہ ہے. لائٹ کا مسئلہ تو ابھی الحمدللہ آہستہ آہستہ حل ہو رہا ہے. پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی آج بھی اسٹریٹ لائٹ نہیں ڈالے گئی تھی. میں بار بار ہمارے سیکرٹری صاحب سے بولتا ہوں، وہ بھی فون کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور لیکن جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ ڈالنا بھول جاتے ہیں. کئی مرتبہ آج بھی تھا، ابھی میں فون کر کے آیا تو دیکھا تو ابھی لائٹ ڈالے. یعنی وہ کرنا بھول جاتے ہیں. ایک آدمی کو ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کا کام ہے، اس کو ڈالنا چاہیے نا. لائٹ نہیں ڈالیں گے، ساری رات جو ہے محلے میں اندھیرا، اگر چوری وغیرہ ہو جائے، کچھ واقعات پیش آ جائے تو کون ذمہ دار اس کے لیے بھی ذرا. اور دوسرا اور ایک چیز جو ہے میدان. الحمدللہ ہمارے میدان کے لیے اس سے پہلے جو تھا دیوداس تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے اس میدان کے لیے ایک فنڈ اور پاس ہو گیا. ہم ہمارے مصباح صاحب سے گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے اس فنڈ کو لانے کی کوشش کریں. اور ہمارے دیوار تو ہے وہاں پر، ایک مضبوط نٹ ڈال کے جو ہے ہمیں دے دیں تاکہ بول ادھر ادھر جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہاں پر دکانیں آس پاس میں، لوگ والے وہاں پر چلاتے ہیں، وہاں پر پریشان کرتے ہیں ہم لوگوں کو، بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، کھیلنے نہیں دیتے. تو اس وجہ سے اس کا بھی ذرا سا انتظام ہو. اس کے اور بہت سے مسائل ہیں.
तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर एक साथ पूरा बहुत ही ज्यादा पर बोझ डालेंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल एक दो चार चीजें थी मोटी मोटी, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब मैं हमारे मेहमान भी यहाँ पर हैं और हमारे काउंसलर्स की हमारे मिसबाह हैं, और इसके अलावा जो हमारी लेडीज काउंसलर हैं उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे भी थोड़ा थोड़ा चाहेंगे कि वो भी अपने अपने तसरात बयान करें। सबसे पहले मैं हमारे मोहल्ले के हमारे नौजवान लीडर इनायतुल्लाह साहब जो है कुछ और हम मुझसे रह गया तो बयान करेंगे और अपने तसरात बयान करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सदर साहब व KHB के तमाम अहदेदारान आणि नव मुंतखब झाले जितले मेंबर होते म्हणजे मिसबा साहेब, दादा इसाजी, इरशाद साहेबाची, बहरहाल इनका ऑनर को तो आज एक फंक्शन हो आमची वडी खुशमस्ती के भली मुश्किलान भली जदोजहद करून भली मेहनत करून आमचे कॅन्डिडेट आज जिंकले, त्यांना सगळं मिळून तो सपोर्ट को केली, त्यांनी सपोर्ट केली। जाऊच्या बाजू मुकाबला भली कड़ा होतो आणि बाकायदा काटे का मुकाबला बोलू काही कम नाही। बहरहाल नट टू नट फाईट आणि जाऊन करून अल्हम्दुलिल्लाह आमची तन्मीची एक मोठी कामयाबी झाली। येता इंशाल्लाह तो मरहला खत्म झालो, येता काम करतो मरहला बरोबर येता इरफान भाऊ लिस्ट दिलाय हातात इंशाल्लाह मिसबा साहेब तक किसी शॉर्टेज करते आलोचन करो दिन भी एकदम तक ओवरलोड जाऊन थे, लेकिन थोड़ी चीजों होता है करू सके ना एक अपना तेने तर चार्ज घेऊन बसते हैं। चार्ज घेतला म्हणजे कोणतो फंड बिन सगळं काय तो डिवाइड देतलो वालो बोलले या रोटे बोलले, पर ते नातेले भी थोड़े काम करते इंशाल्लाह तेन करते त्यांच्या पाठी आम्ही को राहते इंशाल्लाह। साफ सफाई बोलले या वालो सफाई को सकता वालो नवी बांधू सके नाही तर मुश्किल वालो असली वालो पहिला साफ करून ते झाडकुडे उडे काढून करून जरा बरोबर करेव तेटले काम करतो येतात त्यांच्याकडे फिलहाल ताकद आहे। आणि जो कोणते तीन बल्ले रोटे असली रोटे खराब झाली निकेच आपणे आणि जे कोणते युजिडी काम झालाय तुकडेकडे पाऊस को पडून पाणी दबलाय जराशी माती ती आता मुजबाचे काम का कंपला जो कोणते कॉन्ट्रॅक्टर होते आणि ते का धरून या कन्सर्न इंजिनियर धरून त्यांच्या हातीन बाकायदा कॉन्क्रीट घेऊन फील करते या डांबर करते समजकडे त्यांचे कॉन्क्रीट मध्ये जे इशी असे जे कोणते कटिंग केलाय ते फील करते ते मिजेती लोक केलाय ते आमचे इंजा माझमी जबल होते वर खूप पण आहे त्या कटिंग झाला का नाही भले सुगार येता काल आमचं म्युन्सिपल प्रेसिडेंट आपल्या नवाद कोणी फसे देतात कंप्लीट डांबराचं कर पेचवर केले भले निकाळ आज तिशी काय केलं गो माणसं सांस घेऊन जरा जाईल आता कुठल्या रोड याला वसू का ना तो रोड सोडून आमका दुसरे करतात ह्या त्यांचा दुसरे रोड शोधू लागला हे रकम तकलीफात आहे बाकीचं ते चांगलं काही कम नाही परत बाजकडे माती सोडून गेलाय बाजकडे ते मुरम सोडून गेलाय ते चिले बाकी आहे त्याचं काम केलं मी त्यांचे काम ते सवत सुद्धा आपण बरोबर ते लिफ्ट करू साफ करू ती माती असली व्हाले पडली व्हाले तर त्यांच्या ते साफ करून घेऊन जे कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलाय ₹1,00,000 त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिलाय त्याचं हेच जमणार तू जरा खेळ धरू आणि त्यांच्या हाती करून घेणं म्युन्सिपालिटी रक्कम जरुरी नाही पंचायत त्यांनी करो जे कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलाय बरं आणि जो कोणते तू जे कोणतो आवाज दाखवलो तो पहिला एरिया जे कोणते कडपे कामगारी झाले होते जे कोणते उलटे काम जे कोणते डुप्लिकेट काम झालं आहे ते का तो उपराड इंशाल्लाह तुका आमचे सगळं कोम साथ देतली इंशाल्लाह तंजीमको साथ देतली बासकडे माणसे पलून को कुछ बेचला त्याचा मी कोणा पण काय इंजाम लावायला काही करणार लेकिन याचा म्युन्सिपालिटी तो कोण एरियात को तुकडे काम चालते आरामात बेचला आहे इंका मी तुका समजू बोला तुम्ही कोण जे पट्ट पंचायत भेट घाला इंशाल्लाह म्युन्सिपालिटी को सपोर्ट में किए दोन्ही काम जंटी काम आहे दोन काम मिळून करते दोन्ही म्युन्सिपालिटी येतं आमची पट्टण पंचायत को आणि टाउन म्युन्सिपालिटी को मिळून ओल्ड प्रोजेक्ट हो दादा तुम्ही जो दोघांना तो तालमेल बरोबर राहू तर तुम्ही खुद इंटरेस्ट राहू की तू खुद आगलो प्रोजेक्ट हो याच्यात तू जरा शाईन झालो होतो लेकिन तेरे भीतर तू मे वखत जराशी चमक आली तुका आणि ते तू एक इंजिनियर को तू आणि तुका त्याचं नॉलेज आहे इंशाल्लाह सही तरह तू कन्व्हिन्स करू शकतो त्यांना 1-2 मीटिंग येतात आमची समोर तू म्युन्सिपालिटीत को होतो आणि त्यांची जे कोणते AW आणि त्यांचे जे कोणते इंजिनियर वागता डिपार्टमेंटातून आले होते त्यांच्या समेत तू होतो एका तू इथं फुल पॉवर घेन पहिला काय नाही तू त्यातलं पॉवर दाखवलं होतो येतं तू ऑफिशियली तुका चार्ज घेतलाय तू येतं तू एक काउन्सिलर तू येतं तुझं सही मानण्यामध्ये तू इथं रंग तुला कलर दाखवू का इंशाल्लाह आणि आमचे मानलाची माणसं आहेत दिलचे कुगास आणि जे कोणते दाखले काम चांगला आहे म्युन्सिपालिटी लेवलाचे जे कोणतं विदाउट फंडचे काम आहे याचं पाण्याचे काम भरले याचं तुका काय फंड पास करू जरूरत नाही नक्कीच सांगले ते पाणी कलर येत आहे का एका भागात आला पावडर घालून ते ब्लिचिंग घालून ते कसं त्यांचा हिसाब आहे ते औषध व्हिजिट कर दोन काउन्सिलर घेईल सरी
तू त्या 4 गटाला तिकडे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर घेन सर या चीफ ऑफिसर घेन गाड़ी घेन बल सीधा बच्चों में विजिट कर तुमचं जे कोणतं प्लांट के तुमचं वॉटर तुमचं सिस्टम के ते दाखल जर चेकअप कर पर इससे चीजों हलचल केलं तर त्यांना जरा अट्रॅक्शन मित्र येतले आणि जराशी ओळगले उठतले जो कोणतं तुमचं पॉवर खे या पाणी खे जाते टँकी खे फिल्टर जाते आला पोटर खे तेवढे त्याची जानकारी घेन आणि बघा पाणी खे येतात त्याची कुपाचं पाण्यावरून लॅबोरेटरीचं चेक करू दे इंजिनिअरिंग कॉलेज हेच हरकत बिरकत केलं जराशी निघले आणि इन्शाल्लाह आणि आमचं किशी सपोर्ट आहे मेको म्युन्सिपालिटी असते अलहमदुल्ला जाली पंचायत जर आमचं बल्ली लगावतो आमचं मरू अब्दुल सलाम मेडिकल सलाम बोलतात त्याचं बोले आटो पडते मग अल्लाह ते बाल 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 मफरत करो तो बडा असते आमचे सर बल्ली रुजू जाऊन होतो आमचे सर मिळून होतो आणि मी त्याचा पर्सेंटेज असते इंका कदर घालून देतो एकूण आमचं तुझ्या खायला राहो त्याचा हो कदर इंजा घालतो मी जाली पट्ट पंचायत सगळं कदर म्युन्सिपालिटी घालतो त्याचा हो पर्सेंटेज त्यांना नोटीस दिला ते कदर घालण्याचे हे करायचे मी कोणतं काय सांगलो याचं बिलकुल घालं नाही आपण तर काय सांगलो की आपण त्याने आपली कोणत्या गच्चू बेसले मी बोलो खबरदार बाका तर ते घालते राहो आता पहुंचे ये म्युन्सिपालिटी मरता हूँ ऐसे कर लेकिन वो बंद देते हैं बड़े 10 वाटर पड़ा दिया आणि कदर याला रोडा पर तो कदर दे तो केटलो का वराटा केले त्याचा कंचन झाले आहे ती बरं इथली चीजो जाना तो आमका फोन करूंगा आणि बागाचा कदर त्या काय घालता होते डोर टू डोर प्रश्न बराबर चालते हैं रिक्षा येते याची काही कमी असते याचं काम तुका बिंदास तू करू सर्व विदाउट जुडाचे काम आहे ही सर्व चीजों पर तुझो ध्यान धरू तू इंशाल्लाह आणि तुझ्या पर बल्ली महल्ला की म्हणजे आमची सवय 4 महल्ला को इंशाल्लाह तुझी समय सरीवाडे आमचं मास बिन जबल एरिया का आमचं वासन काजा एरिया का बी आमची मरेमाली का बी आबुबुदा एरिया का सबच म्हणजे तुझे सरीवाडे मुजम्मिल कॉलोनी नवी तिको नवीन कॉलोनी नवीन रोटे का तिको नवीन वाटर लेन का की करे तो वाटर कलेक्शन को बल्ली है चुकी माझा कलेक्शन को जो का पडतले बरं ही सब चीजों है इंशाल्लाह ही सर्व चीजों ते बाकी जो कोणतं ओल्ड मसला आहे ओल्ड फंडाचा मसला आहे आणि ती पंचायत ऑफिसची कुठे ते इंशाल्लाह सर्व काउन्सिलर मिळून आमच्या टेबलावर दाखवून करू ओल्ड टेबलावर दाखवून करू ही सब मसले इंशाल्लाह हाल होतील इंशाल्लाह बहरहाल आम्ही तुझे संघ वाटत मी खास करून तुका फुल सपोर्ट करता तुका पंचायत भितर को या म्युन्सिपालिटी या पटण पंचायत भितर या चीफ ऑफिसरा भितर या तुझो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर भितर काही खूप प्रॉब्लेम आमका आटो करतो की तुमको इंशाल्लाह आम्ही तुझे घातले या तुझे मी म्युन्सिपालिटी को येऊन तयार वाटत बहरहाल ही सब चार्जने तुका सांगूचे होते मी सांगलो बहरहाल तुम्ही इंजा म्हाका बोले आणि 1-2 अपने जाफाचो मौका दिला मी तुमच्या समाजचो शुक्रिया अदा करते मुझे अपने में खत्म करता वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल शुक्रिया इनायतुल्लाह साहब हमारे सोसाइटी के फ़ाल सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन मालिम से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने अपने तासुरात ख्यालात हैं अस्सलाम वालेकुम एमपी कमी की वजह से ज़्यादा बहाल वगैरह करने का मौका नहीं है जो नौमुंतखब कौंसलर इधर आए हुए हैं जैसा कि हमारे इनायत साहब ने बताया कि जो काम करना है जो काम बाकी है और इरफान भाई ने भी बताए इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हुए आप लोग आवाम का साथ दें और बाकी जो जद्दोजहद करके बहुत टफ था इसका इलेक्शन का फिर भी अल्लाह ताला ने साथ दिया तंजीम की इज्जत बचाई हम लोगों की मोहल्ले वालों की भी इज्जत बचाई इसलिए उनसे मैं गुजारिश करूँगा सब आवाम का ख्याल रखें और जो भी तकलीफ़ात हम लोगों को है उन पर थोड़ा गौर करें बस इतनी बात कहते हुए मैं ख़त्म करता हूँ अस्सलाम वालेकुम आमची खुशखबरी आहे का आपल्याला आमचे हिंगा एक डायनामिक लेडी स्पोर्ट आयली ते ती असले जता अतिक्रमण ठावा ऊपर वगैरह बुलडोजर चालू वगैरह माणसे येते होते ती रास्ता रोखून उभे राहते होती नाही तर लोक शाहीद करतात इशाद बानू बोलून ती असले आमका उमेद असे की ती असले इंशाल्लाह पटण पंचायत वसून आमच्या इलाकाचे मसाईल उखाळतली आणि आमचे काम असले करूस वागे पडतली म्हणून आमच्या दरम्यान आमचे अहमद सईद मिसकिटको असले आमची सैनिकच होती आणि ते असले मिसबा सपोर्ट दिले होते आम्ही त्यांचे असले आमचे खतीब आणि इमाम असले मोहन जाफर मौलाना आमच्या दरम्यान मौजूद होते ते आपले चंद ख्यालात इजहार करते समन पहले मी तुमचा शुक्रिया अदा करता की HBSO आणि आमचे जनाब मोहम्मद हुसैन साहब आणि मियाँ इरफान साहब अजय शब्बीर साहब वगैरह सो की ते म्हाका जावूचो मौका दिले आणि म्हाका ते मदू केले आणि हिंगा मानशी मोटर नाही की ज़्यादा ऐकुच्या सबब मी जातनी मुख्तसर कर जातलो तुमचे कडेन 2-3 चीज़ो अशे एक अशे खिदमत हक बोलन अल्लाहची खिदमत
आम तबो उलमाए कराम मुफ्तियान कुजात खादिम शर्म बरतात शरीयतचे खादिम बोलणं खिदमत हक खिदमत खल्क यानी मखलूक खुदाची खिदमत करूचे हे से काम सियासी चीज़ों सियासी शौर हे काम अभी आगे है एक रहता खिदमत हल्क रहता खिदमत हक खिदमत खल्क खिदमत हल्क खल्क मग खल्क पण त्यांना काय वाचता नाही मुआशरान वाचता नाही का झाले दुनिया का जाते आपले भितर मस्त ते आमचं मकसूद नाही इतना बाश मौका तो कि बाश बेदारी आम्ही खुद करूचे रहता कजरे पडले बरीच बेदारियों के लिए आम्ही नौजवान आगे बढ़ले आणि चंद फोटी की मीडिया भी तयारी त्यांको बेजार जाता अरे पण नौजवान खुद करते वाटे पण आम्ही का करते वाटे का हे आम्ही खुद नौजवान बाश में उभे राहून आणि इजहार करूचे की सामेली माणसं खुद जागो बोलून ही को वडली चीज तरी आम्ही आणि खिदमत हक जरुरी आहे खिदमत खल्क जरुरी आहे आणि खिदमत हल्क जो कोणते बेकार चीज हेजे आम्ही इज्तिनाब करू कास दुसरी चीज का दुसरा आमचे गावात मेहमान येतात ही बड़ी इम्पॉर्टंट चीज का बड़ी इम्पॉर्टंट बड़ी अहम चीज आमची जियाफतची तारीफ करतात का मेहमान नवाजी का मेहमान नवाजी का मेहमान नवाजी म्हणून आमची अखलाकची तारीफ करतात आमची सर्व चीजेची तारीफ करतात आम्ही ऐकलं नाही की कोणत्या अखबारात भीतर गेलो माणूस आमच्या गावाची सफाईची तारीफ केलो आम्ही बली कम ऐकायला बल्कि मी ऐकलो का नाही त्या तुम्ही को ऐकायला लागला कला मग जामिया बार रोडला पडला तुम्ही दुनियाभरची माणसं येतात तिंगा जामिया इस्लामिया असे अकॅडमी असे शम्स असे मुख्तलिफ इदारे असे तिंगा दुनियाभरची माणसं येऊन पळतात का गंदगी राहता मुख्तलिफ कडे पळा तुम्ही तरी इंशाल्लाह आइंदा मी कोशिश करू का की आइंदा इथले मेहमान जशी आमची मेहमान नवाजीची तारीफ करतात आमची खुश अखलाकीची तारीफ करतात आमची सफाई सुथराईची को तारीफ करू का सफाई सुथराई का शहर हो काही गंदगी नाही काही कचर नाही काही कूड़ा करकट नाही ही चीज ऐकूची इंशाल्लाह आम्ही इंशाल्लाह कोशिश करू का आमचे नवे जगत मुंतखब मेंबरान आल्या माशाअल्लाह आमका हेजेन उम्मीद असे की ही चीजें भितर सफाई जो तो हमसो आधा ईमान हो अर्धो ईमान हो ही सिलसिला भितर को इंशाल्लाह भले आगे राहतले आणि हेजे भितर को इंशाल्लाह भल्ली आणि डेव्हलप करतले मी तुमचं ज्यादा वक्त घेऊन छान आहे आणि तुम्ही आणि ज्यादा ऐकूची मोडल भितर कोण नाही ही चंद आपली जहना होती आणि ही बड़ी जख्मी होती लेकिन वक्त नहीं तुमचे शुक्रिया तुमचे जिम्मेदार शुक्रिया आणि केएचबी से शुक्रिया मस्जिद हसन काजियाचे जिम्मेदारांचा शुक्रिया कि म्हाका चंद अपनी सांगचो मौका दिले वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही एक शख्सियत असले आमची तंजीमेचे इंतजाम मेंबर आमचे अशरफ भाऊ वाटे अगर ते एक दोन आपली सांगू चाहता तरी अशरफ भाऊ अंदाज ज्याला आमचे माज जबलचे जिम्मेदार आमचे हे वाटे इस्माइल भाऊ वाटे ते असले दोन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदर जलसा जिम्मेदार यानी केएचबी एसोसिएशन केएचबी सोसायटी आणि बाकी दिगर हजरात हे सन्मान पेला मुबारकबाद देता आमचे मिसबाउल हक नवे मुंतखब पटन पंचायतचे काउंसिलर अल्हम्दुलिल्लाह ते नासिल्ले एक कोशिश मग आमचे सामने एक काउंसिलर पण आयले मी तेका भी ज्यादा ती चीज़ें पर ज़्यादा छान है दूसरी एक काउंसिलर जो कोणते म्युनिसिपालिटी या पंचायत ते राहतात त्यांचे सगळं भली जरुरी राहतात ते क्वालिफाईड राहतात इसलिए क्वालिफाईड ती चीज तिंगा लागती राहतात कोणी बीकॉम करून कोणी MBA करून या कोणी बी दुसरी काही शिकून डॉक्टर असून तिंगा काही मतलब नाही जे कोणतो माणूस त्याची लागती चीज फॉर एग्जाम्पल येतो सिव्हिल इंजिनियर वाटे हो एक चीज ओळखू शकता की म्युनिसिपालिटी का काम जाता ही लागती फील्ड सिव्हिल इंजिनियरची सेकंड जो कोणता एक एडवोकेट राहतात त्याको अशी करता की कानून कायदे काय राहता काम म्युनिसिपालिटीची जो कोणती चीजो येता या पंचायत जो कोणतो चीजो स्कीमो येता ते ती चीज बेहतर ओळखू शकतात सिव्हिल इंजिनियर इंगा का स्कीम अशी ही स्कीम खेकी असले डिवाइड जाऊ शकतात का काम जाता प्रोजेक्ट काय राहता ही आमची सगळं बोलली जबरदस्त फायद्याची चीज की आमचो एक मेंबर सिव्हिल इंजिनियर वाटे ही चीज बॉटम टू टॉप ओळखू शकता की काय इंगा काम जाता सिव्हिल आमच्या एरियात काय काम जाता ज्या ते ड्रेनेज जाव या ते रोड जाव या सल्ले बीजे असले युरीचे काम जाले या पावसे कोण तुका बी प्रोजेक्ट येता गरीबाचा भली ती स्कीम येता बाऊ राहता बीजी काय त्यांना पकडे करचे जाता इथे चीजो जो को सिविल इंजीनियर बेहतर रखू सकता शायद तेजी बराबर कोणी दुसरे ज्यादा ही चीज रखू सके ना इंशाल्लाह आम्ही त्यांना गुजारिश करतले काका भुसलान आपले पूरा मेंबर जेकडे आमच्या एरियाचे वाटेत त्यांना घेऊन आमच्या एरियाचे पुरा तुम्ही असले मुहासिबा करा का आमचे काम बाकी असे
का काम आसले करू का आम्ही हिंगा आणि बजेट किशी आम्ही असली येतात तरी काम ते बजेट किशी डिवाइड करू का इशी न्हय एक कडे काय 10-15 हजार रुपये घातले काम केले थिंगा काम आदोरा आम्ही आमचे सर्व मेंबरा जो म्हणजे समोर कॉन्फरन्स घेऊन का की आमचे 7-8 मेंबर आमचे हलका तर गैर राहो आमचे राहत आम्ही त्याच्या समोर बघत की आमच्या हलकाचे मेंबर आम्ही समोर मिळून काम करू का समोर पहिलं हे आमचं इंटेन्शन राहू का आम्ही समोर एक आमचे हिंदू राहा मुस्लिम राहो आम्ही सर्व मेंबर आम्ही जो आम्ही काम करू का आणि आमचं बजेट किती येतात एक वर्षात आम्ही आमका केटलो बजेट येता ती बजेट आम्ही किती असेल दुसरीकडे युटिलाइज करू का ह्याचे अलावा आम्ही सर्व मेंबर मिळून आम्ही गाव आमच्या एरियाचे माणसं जिम्मेदार घेऊन आम्ही एमएलए कडे किती पण हाडू एमएलएचो फंड आमकां येता एमएलएचो आमकां फंड येता आमकां एमपीचो फंड येता 3 फंड आमकां येता हे फंड आम्ही किती हाडू पडूंक हे न्हू आम्ही एकलो गेलो असले गेलो आमकां रुपये असलो तो देल ना आम्ही हलकाची माणसाको आमचे कॉन्फरन्स घेऊन वतले एक 2-4 माणसे ठावाबर 7-8 आमचे मेंबर वडे आणि एक 20-25 माणसं आम्ही घेऊन असले त्यांच्याकडे गेले त्यांच्याकडे इम्प्रेशन पडलो इंशाल्लाह आम्ही एक व्हडलो बजेट हारून करून इंशाल्लाह आम्ही आमचे एरिया डेव्हलप करू शकतले म्हणजे तुमका गुजारिश करा सम्मान करा तुम्ही आपले आमचे हलकाचो जो एकदम सगळं मुहासिबा करा काका काम असेल झालं हा का काम बाकी आहे का खराब असे त्याका बराबर एक सगळं असले फुल प्रोजेक्ट तुम्ही तयार करा त्याच्यामुळे हे बजेट हे का बजेट लागतलो आणि आमका का बजेट असले म्युनिसिपालिटी या पंचायत आमका येतलो असे हे बजेटावर केटले काम जात होतं आणि आम्ही बाकी जे होतं पण हाडया त्याचे इंशाल्लाह असले किशी काम करू इंशाल्लाह आम्ही तुझ्या पाठऱ्या वाटेत ही चीज डेव्हलपमेंटची चीज आमकां ओळखू शकतात किशी डेव्हलप करगो का एरिया किशी डेव्हलप आमकां इंशाल्लाह आम्ही को तुमचे सर इंशाल्लाह वाटेत तुमकां जे गेट जरूर पडटली आमचे सिव्हिल लाईन्स बी जो म्हणजे तुमकां असले नॉलेजची इंशाल्लाह आम्ही हमेशा जरूर आमचे हमेशा तुमचे सरी वाटेत आणि तुमकां एमएलए कडे वचचे असे या एमएलसी कडे वचचे असे जे कितें आवाज येतले इंशाल्लाह आम्ही मोहल्ल्याची पुरा मनशां घेऊन तुमचे सरी इंशाल्लाह हे तयार वाटेत हेजाको ज्यादा काही राखू टाइम कम असे मैं तुमको समाज शुक्रिया अदा करा माता तुम्हें जाबूतो मौका दिले और खाता इंशाल्लाह चंद अपनी समझे थे साउंड तुम बात करते हैं आपके टॉपिक शुक्रिया शुक्रिया इस्माइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह सब मोठी मोठी आपली असेल आमच्या सामने आयली येता आम्ही येता आमचे काउन्सिलर इस्माइल हक काय की ते का बोलू चाहतात का बोलून त्यांची जबानी थोडी जापणी जापून तेमगीर आमची सदारती खुदा जातलो मी 10 घंटामध्ये इंशाल्लाह प्रोग्राम खतम करतो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदर जलसा और KHB रेसिडेंट सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदार मस्जिद हसन काजिया के ज़िम्मेदार और स्टेज पे मौजूद सभी लीडर्स और हमारे मस्जिद माज बिन जबल के ज़िम्मेदार जनाब इस्माइल साहब, आप सब लोगों का शुक्रिया। आपसे बहुत सारे सुझाव अपने सब लोगों ने जो कहा मैंने सब चीज़ें नोट की हैं, लिख के रखा हूँ सब चीज़ों को एक एक करके। इनमें से कुछ चीज़ों पे मैं फोकस देना चाहता हूँ। पहला मसला था स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का। आज मेरा पहला दिन था पटन पंचायत में, क्योंकि सैटरडे संडे होने की वजह से आज मंडे पहला दिन था। आज पहली हाज़िरी थी हमारी एज ए मेंबर। हम जा सकते हैं। इनायतुल्ला अंकल ने हमें पहले ही बताया था कि डे 1 से काम चालू कर दीजिए, बॉडी और दूसरी चीज़ों का वेट मत कीजिए, आपके पास पावर है। तो उनकी बातों को लेते हुए आज पहले दिन हमने अटेंड किया, वहाँ पे मोटी मोटी कुछ जानकारी वहाँ से ली। मैं समझता हूँ कि भटकल के 90% इलाके में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं हैं, और जो हमारे इरफान साहब ने कहा कि छोटे जगहों पे सीवेज का पानी छोड़ने का बड़ा मसला रहता है। सीवेज का पानी जो UGD है उन्हीं में छोड़ना चाहिए, ना कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में। अगर हम छोड़ते हैं तो उससे गंदगी और हमारे सैनिटेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है, उससे बीमारियां भी फैलती हैं, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें जो है नालों में पानी छोड़ने की वजह से आती है। और हम एक हेल्दी वार्ड और हेल्दी टाउन नहीं बना सकते इससे। तो एक प्रोजेक्ट है हमारे सामने जिसको
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, यूजीडी का जो प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से भी हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे भटकल में हर जगह पे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। जो भी रोड का पैचवर्क का काम है, कंपनी को डेडलाइन 30 जनवरी की दी गई है। अगर डेडलाइन के मुताबिक कंपनी के लोगों ने काम नहीं किया तो मैं आप लोगों से ताउन चाहता हूं कि आप लोग, मेरी जो एक्टिविज़्म थी वो ग्रास रूट लेवल से जब शुरू किया था तो ऐसे ही प्रोटेस्ट और धरनों से चालू की हुई थी मेरी प्रोटेस्ट, और इससे आप लोग मेरा साथ दें और हर मोड़ पे, हर जगह पे जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं समझता हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है अगर कंपनी वालों ने 30 जनवरी तक का डेडलाइन में पैचवर्क का काम और जो डोमेस्टिक कनेक्शन का काम नहीं किया और उन लोगों ने अपने वादों के मुताबिक जो है टेस्टिंग वगैरह करके चेम्बर्स का जो क्लियर वाटर जो स्टैंडिंग टेस्ट करते हैं वाटर ब्लॉक करके, वो टेस्ट में उन लोगों ने हमें सब चेम्बर्स क्लियर करके नहीं दिखाया। तो आप लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आप लोगों का मुझे पूरा साथ चाहिए। आगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बात आई। वेस्ट मैनेजमेंट पे हमें जाफ़र मौलाना ने कहा कि हमें एक आने भटकल में जो लोग आते हैं उनको दिखाना होगा कि हम वेस्ट मैनेजमेंट में भी बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ इंशाल्लाह अवेयरनेस है। सबसे पहला अभी जो है भटकल पट्टन पंचायत में टोटल 3 गाड़ियां हैं। 6 से 7 वार्ड के लिए एक गाड़ी मखसूस की गई है जो कि बहुत ही इनसफिशिएंट है, इसलिए एवरीडे वेस्ट कलेक्शन जो है हो नहीं पा रहा है, अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। उसके लिए भी हम इंशाल्लाह हमारी पहली मीटिंग में इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए और ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट के वेस्ट कलेक्शन के लिए व्हीकल्स प्रोक्यूर करने के लिए हम लोग सामने रखेंगे, प्रपोजल सामने रखेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा पौर कार्मिका जो वेस्ट कलेक्शन के लिए जो हमें लेबर्स चाहिए, लेबर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट के लिए भी हम लोग डिमांड सामने रखेंगे। लेकिन हमारी भी एज ए सिटीज़न और एज अ मेंबर्स हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि वेस्ट सेग्रीगेशन जो होता है, जो वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, इसमें हम लोग बहुत ही पुअर हैं। हम लोग अब तक वेस्ट सेग्रीगेशन में हमारा जो जैसा रोल होना चाहिए था एज ए सिटीज़न, वैसा हम लोग रोल अदा नहीं कर रहे हैं। हमको हर घर में वेस्ट सेग्रीगेशन पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे हमको लोगों में अवेयरनेस लाना होगा। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसके रिलेटेड हमको एक बैठ के एक तरीक़ेकार में एक प्लानिंग के एक अच्छा रूट मैप लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और जैसे इस्माइल साहब ने कहा, हमारे सरपरस्त हैं, इंशाल्लाह मेरा जो इल्म है सिविल इंजीनियरिंग का, इसका मैं पूरा भरपूर इस्तेमाल करूँगा। आप लोगों से भी मैं चाहता हूँ कि कहीं पे मेरी तरफ से गलतियाँ होती हैं, इंसान हूँ, कहीं गलतियाँ कहीं चूक हो सकती है। इंसान होने के नाते अगर कहीं कुछ मेरी गलती नज़र आए तो मुझे आप मेरी गलतियों की निशानदेही करें, मुझे दिखाएं, सुधरने का मौका दें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी और पूरी प्रायोरिटी के साथ काम करूँगा। और आखिरी चीज़, सर्वे और असेसमेंट, जितने काम बाकी हैं, जो भी चीज़ें होनी हैं, इंशाल्लाह जो भी 15 फाइनेंस कमीशन में जब फंड आता है, हर फंड से पहले एवरी ईयर जब भी फंड आता है उससे पहले उस फंड को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से, कहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे उसको यूटिलाइज़ करना है। ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले काम इस पैटर्न से हो रहा था, कहीं 1.5 लाख का फंड गया, कहीं 1 लाख का फंड गया, तो फंड कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, कोई एरिया एक प्लान वे में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। कहीं 1 लाख का, कहीं 50,000 का, कहीं 2 लाख का फंड। ऐसा ना होते हुए कहीं हम एक मैप लेके चलेंगे, इस एरिया को एक प्रायोरिटी देंगे, पहले ईयर के फंड में इसे प्रायोरिटी देंगे, सेकेंड ईयर के फंड में यहाँ प्रायोरिटी देंगे, एक्यूमुलेट करके सब मेंबर्स का फंड एक ही जगह पे हम डालेंगे तो हमारा जो काम है और जो
रिजल्ट भी है, आउटकम भी है, उससे अच्छा निकलेगा इंशाल्लाह। आप सब लोगों से ताउन की उम्मीद रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में जो हमारे मोहल्ले के नौजवान हैं एक्टिविज़म में आए, इश्यूज़ को लेके आगे बढ़ें और उनको जो भी सपोर्ट, जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट के लेवल में, कोई भी एक्टिविटी करना हो, सोशल एक्टिविटी करना हो या स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्टिविटी करना हो, वो मुझ तक आए। जो भी फैसिलिटीज़ हम गवर्नमेंट के लेवल में, पटन पंचायत के लेवल में प्रोवाइड कर पाएंगे इंशाल्लाह मेरा पूरा ताउन होगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। लास्ट में, आखिर में, मैं हमारे इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर और होस्ट जनाब शब्बीर अजाइब साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी घर को ही एक स्टेज की तरह हमें यहाँ पे सब लोगों को दिया है और हमें बुलाया और मुझे कुछ चंद बातें कहने का मौका दिया। KHP रेसिडेंट सोसाइटी का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और मस्जिद हसन काजिया के तमाम इंतज़ामिया मेंबर्स का भी और अहदेदारन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया मुस्बाह हक। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस इलाके के लिए कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हैं इस काम में, पूरा आपका ताउन देंगे इंशाअल्लाह। और एक बात आखिरी बात आपको कहनी थी कि सबसे हमारे लिए एक और प्रॉब्लम है कि हमारे चूँकि छोटे छोटे घर हैं और टैंकियाँ जो है, गटर की टैंकी बहुत छोटी है, तो उसको जो है सफाई का मसला था। तो जब हमारा कोविड वैक्सीन हमारा इससे बना था तो उसमें हमारे चीफ ऑफिसर आए थे, तो उनको हमने मतलब किया है कि हमारे पटन पंचायत के लिए एक गाड़ी मखसूस की जाए, इसलिए कि पटन पंचायत वाले लोगों को गटर साफ करने के लिए म्यूनसिपालिटी से डबल लेते हैं पैसा, इसलिए हमारे लिए एक गाड़ी का होना जरूरी है। अब हमारे आखिर में मैं हमारे सदस्य असल में मौका नहीं है कि इसमें मैं कुछ अर्ज़ करूँ। एक बात तो यह है कि सय्यदुल कौम खादिमुहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। एक तो है कि जो मुंतखब होकर जिस जगह पर भी कोई आदमी आता है तो अपने आप को अगर खादिम समझकर काम शुरू करता है तो फिर लोगों का भी साथ होता है और लोग भी उसका ताउन करते हैं और वो भी आगे बढ़ता जाता है और उससे लोगों के अंदर तरक्की होती है, कौम और मिल्लत के अंदर तरक्की होती है। दूसरी चीज़ कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं और इसमें एक दूसरे का ताउन ज़रूरी है। अगर कुछ कमी पेशी रह गई तो मोमिन एक दूसरे को उसकी याद दहानी करे, ये ना समझे कि वो उसकी जो गलती है उसका एतराफ़ करना है, बल्कि गलती पर अगर चूक पर अगर कोई आदमी याद दहानी करता है और उसको कबूल करके उसको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है और देते हैं और उसके बाद फिर इस्लाह की कोशिश होती है तो फिर अल्लाह की तरफ से भी रहमत नाजिल होती है। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा सबसे कि जो भी मुंतखब होकर आते हैं वो उनका हम ताउन करें और जो मुंतखब होकर आदमी आता है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर पे काम करता है तो इंशाअल्लाह दुनिया के एतबार से भी तरक्की हो जाएगी और मिल्लत के अंदर भी एक खुशहाली कायम हो जाएगी और फिर हमारी सोसाइटी में भी एक अच्छा माहौल कायम हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को बाकी रखे और हमारी जो मिली तशख़्ख़ुस है और जो तंजीम की तरफ से जो चीज़ें आई है और जिस तरह से हमने इत्तेहाद का सबूत दिया, अल्लाह ताला इसको बाकी रखे और इसके अंदर बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम का आखिरी मरहला है, हम मोमेंटोस दे रहे हैं। हमने इस मोमेंटोस के बारे में हमने सोचा, हमारे जनरल सेक्रेटरी और शबीर भाई और हमने सोचा कि हर कोई मोमेंटोस देता है, कुछ काम का नहीं होता है, कुछ फूटने वाली चीज़ें होती हैं या फिर ऐसा ही कोई वो मोमेंटोस होता है। लेकिन हमने सोचा कि एक ऐसा मोमेंटो दिया जाए जो उनके दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। कुरान पाक तर्जुमे के साथ हम मोमेंटो दे रहे हैं उनको। सबसे पहले मैं शबीर हमारे सदर मौलाना रफ़ी के हाथ से मुस्बाहुल हक को जो है मोमेंटो पेश कर, कुरान पाक तर्जुमे के साथ इसको आप पढ़ें और इसको जो है समझें और इसका पैगाम दूसरों तक पहुँचाएं। दूसरा मोमेंटो देने के लिए इनायतुल्लाह शाहबंदी
गुजारिश करूँगा कि इरशाद फरहाना बेगम की शौहर इरशाद भाई को जो है मोमेंटो पेश करें उनकी वाइफ के लिए। और एक मोमेंटो पेश करने के लिए मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन से गुजारिश करूँगा कि वो इरशाद बानो के शौहर को उनकी बेगम के लिए मोमेंटो पेश करें। मौलाना से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें इंशाअल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل عيشة نقية وميتة سوية مردا غير مغزي ولا فاضح. اللهم أعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.